تو جی آپ بات کیجئے. محمود خان اچکزئی صاحب. جناب اسپیکر، ہماری نئی پارلیمنٹ کا آغاز ہونے والا ہے. آپ چوتھی یا تیسری دفعہ اسپیکر منتخب ہو گئے ہیں. جب اسپیکر، پاکستان انتہائی خطرناک حالات سے گزر رہا ہے. پارلیمنٹ کا حال یہ ہے، اتنا چارج پارلیمنٹ، کوئی کسی کو بات کرنے نہیں دیتا، کوئی کسی کی بات نہیں سنتا. اس کی وجوہات ہیں. میں نے کوشش کی کہ راجہ صاحب میری بات سن لیں. انہوں نے کل ہم سے پھر حلف لیا. یہی حلف آپ سے بھی لیا گیا. اس حلف کا آخری ٹکڑا یہ ہے اور ہم سب سے لیا گیا، اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا. جناب اسپیکر، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، آئین کو ہماری اسٹیبلشمنٹ درخور اتنا نہیں سمجھتی. ہماری اسٹیبلشمنٹ آئین سے کھلواڑ کرتی ہے. ہم کس طرح دفاع کریں گے اس کا؟ نئی پارلیمنٹ، جناب اسپیکر، نئی پارلیمنٹ، میں نسخہ تجویز کرتا ہوں. گیلریز میں کائنڈلی پلیز آوازیں نہ کسیں. میں نسخہ تجویز کرتا ہوں جناب اسپیکر. یہ ہاؤس پاکستان 22 کروڑ انسانوں کی نمائندہ ہاؤس ہے. اس کو لوگ بکرا منڈی بنانا چاہتے ہیں. اس کو لوگ بیچنے، یعنی پاکستان کی سیاست یہ ہوئی ہے، جو بکتا ہے وہ وفادار، جو خریدتا ہے وہ وفادار، جو یہ کام نہیں کرتا وہ غدار. اللہ خیسی فروج پہ. جناب اسپیکر، اگر آپ واقعی پہلا دن ہے، میں ایک تجویز کرتا ہوں. پیپلز پارٹی بیٹھی ہے، ہماری جمہوری پارٹی ہے. میاں نواز شریف کہتے تھے ووٹ کو عزت دو. عمران خان بھی عوام کی طاقت سے، اس طاقت سے آ گیا ہے. آپ ابھی ہم سے یہ حلف لے لیں، 4 ریزولوشن پاس کر لیں. نمبر 1، یہ پارلیمنٹ یہ اعلان کرتی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ اور جاسوسی اداروں کا رول نہیں ہوگا. 1، یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی مانتی ہے یہ بات، نواز شریف مانتا ہے، یہ یار لوگ مانتے ہیں. ابھی یہ ریزولوشن پاس کر دیں. دوسرا ریزولوشن جناب اسپیکر، کہ یہ پارلیمنٹ پاکستان کی داخلی اور اندرونی سیاست کا چشمہ ہوگی. یہ بنائے گی، کوئی جرنیل ورنیل نہیں آئے گا درمیان میں. کیا نہیں جناب اسپیکر، مجھے شرم آتی ہے، میں نام نہیں لے سکتا. ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہماری ایجنسیاں نہ ہوں، ہم پاگل نہیں ہیں کہ ایس آئی نہ ہو، فوج نہ ہو، لیکن انہوں نے مہربانی کرنی ہوگی، سیاست سے توبہ کرنی ہوگی، ورنہ ہم عوام کی طاقت سے ان کو چونچ دیں گے، چونیوں میں. ہر اس جج کو ہم سلام کریں گے. عمران خان جیل سے کرے گا، ذاتی عمرہ کے لوگ کریں گے. جو جنرل، جو جج، جو سیاسی کارکن، جو سیاسی لیڈر ہمارے اس آئین کا احترام کرتا ہے، اس کو ہم سلوٹ کرتے ہیں. اور جو ہمارے آئین سے کھلواڑ کرتا ہے، مرد آباد. جو ہمارے آئین سے کھلواڑ کرتا ہے، مرد آباد. whoever he may be. جناب اسپیکر، میں 3 ریزولوشن کی تجویز کرتا ہوں. میں اس نئی اسمبلی سے 3 ریزولوشن کی ریکویسٹ کرتا ہوں. پاکستان بننے سے لے کر اب تک جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کی لڑائی جاری ہے. جس بھونڈے انداز میں اس دفعہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا ہے، بلا ہو ان ہزاروں پنجابی، سندھی، پشتون ورکروں کا جنہوں نے آپ اور جنرلوں کے بنائے ہوئے سارے کھیل کو الٹ دیا.
जनाब आपने तो जनाब आपने तो ओहदे भी बांट दिए थे, सदर फलाना होगा, वजीर खारजा फलाना होगा, वजीर दाखिला फलाना होगा, किसी के बाप की मीरास है, ये करेंगे। ब्रेवो दोज वर्कर जो भी जिस पार्टी के में, जिन्होंने बिल्कुल सैलाब की तरह वहां के फेंक दिया सिस्टम को। अब जनाब स्पीकर, इस टेंशन का एक ही इलाज है, माफी चाहता हूं जनाब स्पीकर, 3 रेजोल्यूशन। बहुत सारे पाकिस्तान के जजेस ने पहले मार्शाला की मुखालिफत की, नौकरियों से गए, दूसरे मार्शाला की मुखालिफत की, वो नौकरियों से गए, तीसरी मार्शाला की मुखालिफत की, वो उनसे गए। ये पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास करे, पीपल्स पार्टी के बेहतरीन वकील, मुस्लिम लीग के बेहतरीन वकील, इमरान खान की पार्टी के बेहतरीन वकील बैठ के रेजोल्यूशन फ्रेम करे कि जिन जिन जजों ने आईन का दिफा करते हुए मार्शलाओं का साथ नहीं दिया, दे शुड बी डिक्लेयर्ड द हीरोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये रेजोल्यूशन आना चाहिए और उनके बच्चों को वो सारी मराहत देनी चाहिए जो उनसे छीन ली गई थी। और जिन वकीलों ने, जिन जजों ने मार्शलाओं की हिमायत की थी, उनसे तनख्वाहें वापस करके उन्हें नौकरियों से निकाल देना चाहिए। चिट्ठी अगर हमने पाकिस्तान को चलाना है, अगर हमने पाकिस्तान को बचाना है जनाब स्पीकर। दूसरा जनाब स्पीकर, रेजोल्यूशन ये होना चाहिए, बहुत सारे गरीब इंसान जमहूरी तारीखों में, तारीख राहों में गोलियों से मारे गए। सिंध में, पश्तून वतन में, बलोच वतन में बिल्कुल गरीब गए, ना उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना था, ना उन्होंने कोई वजीर बनना था, उन्होंने कुर्बानियां दी जमहूरियत के लिए, वो भी तारीखों में पड़े हैं। उनके लिए रेजोल्यूशन आना चाहिए कि दे आर द हीरोज ऑफ डेमोक्रेसी। शहीद है जमहूरियत के जो भी हैं, पंजाबी है, सिंधी है, हिंदू है, मुसलमान है, दे शुड बी डिक्लेयर्ड मार्टायर्स ऑफ डेमोक्रेसी। उनके खानदानों को भी कुछ मिलना चाहिए। और बहुत सारे गरीब लोग जिन्होंने कुछ नहीं बनना था, उन्होंने खोड़े खाए, सेनेटर्स खोड़े खाए, सिंधियों ने, बलोचों ने, पंजाबियों ने खोड़े खाए, किसी ने उनको नहीं पूछा। जनाब स्पीकर, दे शुड बी डिक्लेयर्ड। जो भी करना है ये हमारे वकील बैठ के बात करें और आज से तीनों पार्टियां हमें वादा दें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इमरान खान की पार्टी, हमें ये वादा दें कि ये हमारा अल्लाह से वादा है, ये हमारा पाकिस्तान के वो से वादा है कि ये पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी और कोई जर्नल, कोई जासूसी इदारा सियासत में हिस्सेदार नहीं होगा। जिन जिन जर्नलों ने जनाब स्पीकर जिस बोंडे अंदाज में जनाब स्पीकर आप यकीन नहीं करेंगे, 1-1 अरब रुपए लोगों से लिए गए। मैं किसी का नाम नहीं लेता, शरीफ आदमी हूं। ड्रग ट्रैफिकर्स, कातिल, समाज दुश्मन अनासर, जनाब स्पीकर जिस अंदाज में हमारे इन जर्नलों ने पैसे लिए हैं, पैसे किए, मैं तो किसी को जानता नहीं हूं। हमारे चीफ ऑफ स्टाफ से मेरी रिक्वेस्ट है, वर्दी में लोगों के हकूक पे डाका मारा गया है। ऑल दोज जनरल्स, ऑल दोज ब्रिगेडियर्स, ऑल दोज कर्नल्स, ऑल दोज जिन्होंने आपसे मुलाकात की है, मुझसे की है, उनसे की है, पैसे लिए, दे शुड बी सैक्ड आउट फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। फिर जनाब स्पीकर पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तान हमारा मुल्क है जनाब स्पीकर। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, फॉर गॉड सेक, आए हम सब तौबा करें, मैं भी शामिल हो जाऊंगा। जर्नल तौबा करें, जज तो जो कुछ हमने किया है पाकिस्तान के बनने तक, अभी तक हम तौबा करें और हमारे जर्नल और जासूसी इदारे अपने आइन के उसमें फ्रेम में लेते हुए काम करें। ये बड़े अहम लोग हैं जनाब स्पीकर। दे विल मेक पाकिस्तान द एशियन टाइगर, दे विल मेक पाकिस्तान बेहतरीन इस्लामी जमहूरियत। ये सब कुछ हो जाएगा जनाब स्पीकर। मैं मशकूर हूँ आपका, आपके दोस्तों का। इस पार्लियामेंट से उम्मीद है लोगों की, इंशाअल्लाह। मैं सुन शुक्रिया जनाब, बात हमें थोड़ा सा दिल रखना चाहिए। मैं वाहिद आदमी था, आप इमरान खान की पार्टी में शामिल थे,
جب انہوں نے پارٹی بنائی تھی، پھر آپ نے چھوڑ دیا تھا. میری ان سے الگ سلک معمولی باتوں پہ بند ہوئی تھی. لیکن بات یہ جناب اسپیکر، جب پاکستان کے عوام نے ان کو ووٹ دیا، اس کو بدلنا پاکستان سے غداری ہے، عوام سے غداری ہے. لوگوں نے ووٹ دیا مجھے خود. جناب اسپیکر، جی شکریہ، شکریہ محمود صاحب. محمود صاحب شکریہ. انشاءاللہ ابھی بہت مواقع آئیں گے. محمود خان صاحب کا مائک سال کون ہے؟ پڑا ہے. میں غلط بات نہیں کروں، آپ میں غلط بات نہیں کروں. بات ختم کیجئے. دو منٹ. جناب اسپیکر